یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ جو روایت عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، یہ دراصل تاریخی اصولوں کی بہترین مثال ہے۔ روایت کا ماخذ صحیح مسلم اور امام احمد بن حنبل، طبری اور دیگر مورخین ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا، یہ جو تمہارے چچا زاد بھائی ہیں نا، معاویہ ہیں، وہ ہمیں حرام کھانے کا حکم دیتے ہیں اور ہماری جانیں لینے کا حکم دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں اس حدیث کو۔ رد کرنے والوں کا طرز عمل، اس حدیث کو بہت لوگ رد کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو کیا ہوا؟ بات جب معاویہ کی حرام خوری پر آ جائے تو پھر عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ بھی کذاب ٹھہرا۔ امام نووی نے بھی رد کیا ہے، لیکن چور راستے سے۔ ابھی بتاتا ہوں آگے۔ رد کرنے والوں کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ چونکہ اس روایت میں معاویہ پر مالی بدعنوانی یعنی حرام خوری اور قتل و خون کا الزام ہے، لہذا بعض اہل سنت محققین نے اسے رد کیا یا اس پر خاموشی اختیار کی۔ بعض نے کہا یہ شیعہ راویوں کی گڑھی ہوئی ہے، اور بعض نے کہا یہ الفاظ اصل میں مبالغہ یا سخت سیاسی زبان تھی۔ امام نووی کے الفاظ ہیں یہ۔ امام نووی کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں اس میں شامل ہیں، لیکن قرائن و شواہد اس روایت کی تصدیق کرتے ہیں۔ بیت المال پر ناجائز قبضہ، معاویہ کے بارے میں معتبر روایت ہیں کہ وہ بیت المال کو ذاتی ملکیت سمجھتا تھا اور ابن عمر نے اسے تنبیہ کی تھی۔ مسند احمد 21934، طبری جلد 5 صفحہ 295۔ نمبر 2، تحائف اور وظائف کی سیاست۔ معاویہ نے بیت المال سے اپنے درباریوں اور قبائلی سرداروں کو بڑے انعامات دیے تاکہ وفاداری قائم رہے۔ بلازری انصاب الاشراف جلد 5 صفحہ 145۔ نمبر 3، قتل کا حکم ہے۔ حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کو محض علی کی محبت اور سب علی سے انکار کرنے کے جرم میں قتل کیا گیا۔ طبری جلد 5 صفحہ 258، ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 487۔ نمبر 4، سب علی کی سرکاری پالیسی۔ خطبوں میں حضرت علی پر گالی دینا گورنروں کو سرکاری حکم کی صورت میں دیا گیا تھا۔ صحیح مسلم 2404، بلازری جلد 2 صفحہ 383۔ نمبر 5، تواتر عملی، یہ سب و شتم اور بیت المال کا ذاتی استعمال وقتی عمل نہیں تھا بلکہ دہائیوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جا کر ختم ہوا۔ ذہبی سیر اعلام النبلہ جلد 4 صفحہ 273۔ اصولی نتیجہ، اگر صرف اسناد دیکھی جائیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ روایت منفرد ہے یا فلاں راوی ضعیف ہے، لہذا مسترد، لیکن جب قرائن سیاق و سباق اور عملی شہادت کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ روایت تاریخی طور پر بالکل معتبر اور یقینی حقیقت بن جاتی ہے، چاہے بعض راویوں پر شیعہ یا ضعیف کا الزام ہی کیوں نہ ہو۔ تاریخی شواہد اسی طرح مضبوط ہوتے ہیں، لیکن جب ہم تاریخی قرائن، متعدد شواہد اور معاویہ کی عملی پالیسیوں کو دیکھتے ہیں تو عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کی بات بالکل حقیقت پر مبنی ثابت ہوتی ہے۔ اس مثال سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حدیثی اصول صرف اسناد پر فوکس کرتے ہیں اور متن یا تاریخی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ تاریخی اصول سند کے ساتھ قرائن، تسلسل اور مختلف مصادر کے موازنے کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے بعض مبینہ ضعیف روایت بھی تاریخی حقیقت کے طور پر مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تاریخی نگار اور حدیث دونوں کے اصول نقد و تحقیق یکساں نہیں ہیں۔ حدیث میں اصول زور اسناد یعنی راویوں کی عدالت و ضبط پر ہے، جبکہ تاریخ میں اصل زور قرائن، سیاق و سباق اور عملی شواہد پر ہوتا ہے۔ اسی فرق کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بعد کے محدثین اور مورخین میں تضاد پیدا ہوا۔ سب سے پہلے ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی روایت ہے جس میں انہوں نے صفین میں علی کے الفاظ نقل کیے، اللہم لانا ابا سفیان و معاویہ و عمرو بن عاص و حبیب بن مسلمہ۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 29۔ محدثین نے ابو مخنف کو ضعیف اور شیعہ کہہ کر ترک کیا، جیسا کہ ابن حجر نے کہا، اخباری تالیف لا یوثق بھی، لسان المیزان جلد 6 صفحہ 348، جبکہ بعض مورخین جیسے ابن کثیر نے روایت ذکر ہی نہیں کی اور بعض نے ذکر کر کے فوراً ضعیف قرار دے دیا۔ یہاں تاریخ کے عمومی اصول یعنی جو آیا ہے ذکر کر دو چھوڑ دیے گئے اور حدیثی اصول لگا کر روایت رد کر دی گئی کیونکہ یہ معاویہ کے خلاف تھی۔ دوسری مثال سیب بن عمر کی ہے جس نے عبداللہ بن سبا کی کہانی گڑھی اور اسے حضرت عثمان کے خلاف فتنوں کی جڑ بتایا۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 340-341۔ محدثین نے سیب بن عمر پر سخت جرح کی
जैसे इब्न हिब्बान ने कहा काना यरविल मौजुआत अनल असबात अल-मजरूहैन जिल्द 1 सफ़ा 351, और इब्न हजर ने लिखा ज़ईफुल हदीस मुत्तहिम बिज़िंदिका लिसानुल मीज़ान जिल्द 3 सफ़ा 296। लेकिन मौरख़ैन जैसे तबरी, इब्न कसीर, इब्न असीर ने उसे बड़े इत्मीनान से नकल किया और बाद की तारीख निगारी में यह हकीकत मुसल्लमा बन गई। यहाँ एक रावी जो कज़्ज़ाब और मुत्तहिम बिज़िंदिका था मौतबर मान लिया गया क्योंकि उसकी रिवायत उमवी बयानिए के हक में थी। तीसरी मिसाल सब अली की पॉलिसी की है। सही मुस्लिम में है कि मुआविया ने साद बिन अबी वक्कास से कहा यमना का अन तसब्बु अबा तुराब, तुम अबू तुराब को गालियां क्यों नहीं देते, तुम अबू तुराब पर सब क्यों नहीं करते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2404। तबरी, बलाजरी, इब्न असाकर वगैरह में तफसील मिलती है कि गवर्नरों को खुतबों में सब अली का हुक्म दिया गया और ये पॉलिसी तकरीबन 80 बरस तक जारी रही, यहाँ तक कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे खत्म किया। ज़हबी सीर आलमुन नबला जिल्द 4 सफ़ा 273। 80 बरस मैंने इसलिए कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज के शहादत के बाद फिर यही काम शुरू हो गया था। ये तमाम मिसालें वाज़े करती हैं कि उसूल हदीस और उसूल तारीख़ अलग अलग हैं और तारीख़ी रवायत को परखने के लिए सिर्फ इसनाद पर नहीं बल्कि कराइन, शवाहिद और मसादिर के मवाजना पर भी गौर करना ज़रूरी है। उसूली नुक्ता यह है कि ये वाक़या हदीसी इसनाद से भी साबित और तारीख़ी कराइन से भी साबित है, लिहाजा इसे झुटलाने की कोई गुंजाइश नहीं। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा और अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस के हवाले से रिवायत है कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब काबा ने अब्दुल्ला बिन अम्र से कहा ये जो तुम्हारे चचाजाद भाई मुआविया हैं वो हमें हराम खाने और अपनी जानों को कत्ल करने का हुक्म देते हैं। सही मुस्लिम। बाज ने कहा कि ये शिया रावी की रिवायत है और बाज ने इसे हकीकत से बैद और सख्त जुबान करार दिया, लेकिन तारीखी कराइन की रोशनी में इसकी तस्दीक हो जाती है, जैसे कि बैतुल माल पर नाजायज तसर्रुफ, मुस्नद अहमद 21,934, दरबारियों को इनामात देना, बलाजरी जिल्द 5 सफ़ा 145, हुजर बिन अदी का कत्ल, तबरी जिल्द 5 सफ़ा 258 और सब अली की पॉलिसी मुस्लिम 2404। यानी ये रिवायत नहीं बल्कि पूरी तारीखी तसलसल से साबित हकीकत है। इसे कैसे झुटला सकते हो? कोई अहमक इंसान होगा जो इसको झुटलाने की जरायत करेगा। उसूली खुलासा ये है कि उसूल तारीख और उसूल हदीस अलग अलग हैं। उसूल तारीख के मुताबिक अगर ये वाक़या मुख्तलिफ मौरख़ैन और मुख्तलिफ इसनाद से आया है तो इसे ज़्यादा मोतबर माना जाता है। मिसाल के तौर पर सब अली का वाक़या सही मुस्लिम 2404 में भी नकल हुआ है और तबरी, बलाजरी, इब्न असाकिर ने भी जिक्र किया है। सही मुस्लिम किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा हदीस नंबर 2404, तबरी तारीख़ उमम वल मुलूक जिल्द 5 सफ़ा 29, बलाजरी अंसाबुल अशराफ जिल्द 2 सफ़ा 383। कराइन, हालिया एविडेंस भी अहम हैं, यानी वाक़यात का सियासी, समाजी और नफ्सियाती पस मंज़र देखा जाता है। मिसाल के तौर पर मुआविया का अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए अली के खिलाफ सरकारी प्रोपेगेंडा चलाना बिल्कुल सियासी कराइन से साबित है। इब्नुल असीर अल कामिल फित तारीख जिल्द 3 सफ़ा 487, इब्न खल्दून अल मुकदमा सफ़ा 197। तवातुर अमली या हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी भी एक अहम मयार है। जैसा कि सब अली की पॉलिसी तकरीबन 80 बरस तक जारी रही, इसके अलावा मुख्तलिफ मसादिर के मवाज़ने, मतन की दरायत और सियासी तासुब को भी मद्देनजर रखना जरूरी है, क्योंकि बाज़ औकात मौरख़ैन और मुहद्दिसीन ने अपने सियासी और मसलकी रुझान के मुताबिक उसूल बदल दिए, जिससे तज़ाद पैदा हुआ। अगर कोई पॉलिसी या अमल कई दहाइयों तक जारी रहा हो तो उसे अफसाना नहीं कहा जा सकता। मिसाल के तौर पर सब अली सिर्फ मुआविया तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि उमवी खिलाफत में तकरीबन 80 बरस तक मनाबिर पर जारी रहा, यहाँ तक कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसे खत्म किया। अज़हबी सीर आलमुन नबला जिल्द 4 सफ़ा 273, इब्न हजर फतहुल बारी जिल्द 13 सफ़ा 173। तारीखी तहकीक में ताद्दद मसादिर भी अहम हैं, यानी एक ही वाक़या मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र अहले सुन्नत, शिया, खाजी, मुअत्ज़िली की किताबों में मिलता है तो उसकी सदाकत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर सब अली का जिक्र अहले सुन्नत की किताबों में मुसल्लम
तबरी, बलाजरी, इब्न असीर, शिया की कुतुब में नसर बिन मज़ाहिम, अबू मिखनफ और मुअत्ज़िली कुतुब में इब्न अबिल हदीद, शरह नहजुल बलागा जिल्द 1 सफ़ा 356 में मौजूद है। तारीखी नुसूस में असल जोर मतन की दरायत पर होता है, न कि सिर्फ इस्नाद पर, क्योंकि मतन के मुताबिकत रखने या गैर माकूल होने से वाक़या की हकीकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला बिन सबा की कहानी मतन और कराइन के लिहाज से गैर माकूल लगती है, और चूंकि ये सिर्फ सैब बिन उमर पर मौकूफ है जो कज़्ज़ाब था। जदीद मुहक्किकीन उसे अफसाना मानते हैं। इब्न हिब्बान अल मजरूहैन जिल्द 1 सफ़ा 351। सियासी और मसलकी तासुब का भी एहतियात के साथ जायजा लेना जरूरी है, क्योंकि मौरख़ीन अक्सर अपने ज़माने के सियासी या मसलकी रुझानात से मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पर तबरी ने सैब बिन उमर कज़्ज़ाब की रिवायत कबूल करके अब्दुल्ला बिन सबा की कहानी आम की, क्योंकि ये उमवी बयानिए के मुआफिक थी, जबकि अबू मिखनफ शिया रुझान रखने वाला की रिवायत को रद्द कर दिया गया। इब्न हजर लिसानुल मीज़ान जिल्द 3 सफ़ा 296, तबरी तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 340। उसूली खुलासा ये है कि तारीख की जांच के लिए कसरत तुर्क कराइन व तवातुर अमली, तादद मसादिर, मतन की दरायत और सियासी तासुब सब अहम हैं। अगर कोई वाक़या मुख्तलिफ रावियों और मसादिर से नकल हुआ, सियासी और समाजी हालात के मुताबिक साबित हुआ, अमली तारीख में बरकरार रहा और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की कुतुब में मौजूद है, तो वो तारीखी तौर पर मोअतबर है, चाहे कुछ इसनाद पर जिरा भी की गई हो। नताइज और सिफारिशात ये हैं कि तारीखी रिवायत को परखते वक्त सिर्फ इसनाद पर न रुकें, बल्कि मतन, कराइन, हालात और नताइज भी देखें। कसरत तुर्क और अमली तारीख को अहमियत दें, सियासी और मसलकी असरात को पहचानें, मुख्तलिफ रावियों का मुआजना करें और जुज़वी सेहत को कबूल करें। यानी रिवायत का कुछ हिस्सा ज़ईफ़ या मुबालगा आमेज़ हो सकता है, मगर पूरे वाक़या को झुटलाना दुरुस्त नहीं। तहकीकी तवाज़ुन इख्तियार करें, ना अंधी कबूलियत करें, ना अंधी रद्द, ताकि तारीखी फैसले मसलकी तासुब से आज़ाद और दुरुस्त हों।